monthly once or monthly four time we'll come here. Today we had tandoori momo, steam momo and fried momo. It was very yummy. Yes, like I was saying, I started this back in the year 2015 when there was like hardly nobody knew what food truck was. Like Tiruvallur bridge kadikadikku varum. This is the first time we are trying this momos, and the momos like avanga. Hey guys, welcome back to Weekend Foodie Boys. Another special video in Tiruvallur beach. This is we are at Chaska. This is the food truck which is very much first food truck of Chennai. Abdina the owner sonaru. Owner name is Ricky and owner vande. This truck is very much limited for people who are just walk by. Yaar at Tiruvallur beach la vandittu food truck enjoy பண்றாங்க இல்ல food enjoy பண்றவங்க சாப்பிடுறதுக்கான place இது. Limited item இருக்குன்னு சொன்னாரு. ஸோ இதே ஃபுட் இங்கே ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் ட்ரை பண்ணுற மாதிரி சாப்பிடணுன்னா நம்ம வந்து இவங்களோட இன்னொரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது பாலாவாக்கமில். அதுக்கு வந்து ரிக்கீஸ். நம்ம ஏற்கனவே அந்த வீடியோ போட்டுட்டோம். அது பார்க்காதவங்க நான் ஐ கார்டு கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக அதையும் வாட்ச் பண்ணிவிடுங்க. ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஓனரும் நம்மக்கிட்ட பேசுவாங்க. முடிஞ்சால் கஸ்டமர்ஸையும் ரிவ்யூ வாங்குவோம். Hi, welcome to the Roots. So this is where I started. Meet my food truck. This is called Chaska. Idu patti da na ungalku restaurant la solittu irundhen. So this is where I started like 2016 when this was the first food truck in Chennai, first private food truck. And when I started this, there was no food truck in Chennai. Nobody knew what food truck is. And idukaga inga vandittu nariya truck la vandittu nariya following customers la nariya per vandittu dining ku vandittu எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும்போது then we didn't had much of seating. So இப்போ நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா they just use the regular chairs and all that to just sit and dine. So இதுக்காக then there were like many people who wanted to try a proper dining restaurant. So அதனால நிறைய பேர் ட்ரை கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க that so that we can go ahead and do something little bigger. So அதனால தான் பாலவாக்கம் அந்த ரெஸ்டாரண்ட் நம்ம பிளான் பண்ணோம். So on the இடத்துல we planned like a proper dine-in, come sea view, beach view, rooftop. So எல்லாமே mix பண்ணி அங்க போட்டு நம்ம. So this is what the restaurant name. And இதுதான் நம்ம வந்துட்டு இங்க கூட சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், takeaways and everything. Yes, like I was saying, I started this back in the year 2015 when there was like hardly nobody knew what food truck was. So on the time இத வந்துட்டு நான் by road Delhi வரைக்கும் எடுத்து போயிட்டு அங்கேருந்து ரெடி பண்ணி then we had to come back. And this truck was inaugurated first in Besant Nagar. கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த 32 main roadல on the beach, right bang on the beach. But like nobody encouraged that. ஏன்னா அந்த டைம் வந்துட்டு ஃபுட் ட்ரக் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற லோக்கல் வெண்டர்ஸ் எல்லாம் they started having too many problems with my business. But again, the first day my business was killer. It was like too good. In 2 hours my stock got over. So adukaprom then again the problems started coming. The governments, they were not supporting. The locals were not supporting. Then the local vendors, they were like, again, they were finding me as a competition. So adalla I was just driving by the city and enga nalla location, nalla spot kadikonna அப்படியே தேடிட்டு இருக்கும்போது தான் then I came back to this one. Idho vandittu I was not very happy when I started this because this is somewhere inside the lane. Ninga varnunalo you have to come to the RTO signal, and from RTO signal you have to come straight. Ninga left எடுத்தீங்கன்னா நாகத்தம்மன் கோயில் வரும். So அந்த ரோட நீங்க ஃபாலோ பண்ணி நேரா வந்தீங்கன்னா dead end right you will see my truck. So it's right on the end, and we are serving Tibetan, Thai, Chinese more like a Indo-Chinese and fusion. So இதோட upgraded version தான் உங்களுக்கு நீங்க அங்க ரெஸ்டாரண்ட்ல நீங்க பார்க்கலாம். அங்க like I said, அங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு more dine-in and sitting வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கும். இங்க வந்து for a quick bite you can quickly take your plate of momos, or you can go by the beach and then you can just simply have a good breeze. நல்லா நீங்க ஒரு மோமோஸோ நல்ல ஒரு வெதரை நீங்க என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ மோமோஸ் வந்துட்டு நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதே லேனில் வந்து நிறைய பேருக்கு மோமோஸ் என்னதுன்னு தெரியாமல் இருந்தாங்க.
மோமோஸ்னால் கொலக்கட்டையா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதே எனக்கு வந்து பெரிய ஒரு டாஸ்காக இருந்தது. தென் ஐ ஹேவ் டு கீப் அ சாம்பிள் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் நான் வச்சு இதுதான் ஃப்ரைட், இதுதான் ஸ்டீம், இதுதான் பேன் ஃப்ரைட் இந்த மாதிரி. தென் நவ் அதே கஸ்டமர்ஸ் தே ஆர் ஸோ ரெகுலர், இப்போது அவ்வளோ யூஸ் டு ஆகிட்டாங்க தட் தே கம் அண்ட் வித் அ பிக் கேங், நல்ல ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க. அண்ட் we are specialized about the chili, the momo dip. அதுக்காகவே நான் every month I travel to a particular place to get that special chilies. ஏன்னா அந்த சில்லி உங்களுக்கு சென்னையில் எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஏன்னா இட்ஸ் மோமோனாலே உங்களுக்கு அந்த டிப்பு தான் மெயின் சப்ஜெக்ட். ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி வெரி ரா, வெரி ஸ்பைசி. நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டொமேட்டோ பியூரி மாதிரி அந்த மாதிரி போட்டு தே வில் மேக் இட் ஒரு தக்காளி சட்னி மாதிரி கொடுத்துருவாங்க மோமோஸ்க்கு, விச் இஸ் நாட் அ வெரி குட் காம்பினேஷன் ஃபார் மோமோஸ். ஸோ நான் அந்த ஒரு ஆத்தென்டிக் டிபெட்டின் ஒரு ஹிமாலயன் ஃப்ளேவரை கொண்டு வரதுக்காக தான் ஐ ஸ்பெஷலி ட்ராவல் ஃபார் தேட் சில்லி. இப்போ நீங்கள் இங்கே ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் ஆல்ரெடி அங்கே ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க ரெஸ்டாரண்ட்டில். அண்ட் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நிறைய பேர் அது ஃபஸ்ட்டு யூஸ் டு இல்லாமல் தேவர் லைக் மெதுவாக ஸ்டார்டிங்கில் தேவர் ஐயோ இவ்வளோ காரமா, ஹவு வில் யூ டேக் ஸோ மச் ஆஃப் ஸ்பைஸ், இட்ஸ் டூ ரா, do something with it. But then I was like, startingல உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும், போக போக பழகிரும். Then they also started so much used to it and they are loving all the food. And in the beginning we started with too many events, நிறைய outdoor events எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம, because since that was the only truck here. So நிறைய beach house, நிறைய festivals, music festivals, rave parties எல்லாம் பீச்சில் எவ்வளோ உங்களுக்கு சாண்ட் பார்ட்டிஸ்லாம் ஆகுமோ அதில் யூ வில் ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் மை ட்ரக் தேர். நிறையா ஃபுட் ட்ரக் மியூசிக் ஃபெஸ்டிவலாக இருக்குது, அப்புறம் சர்ஃப் ஃபெஸ்டிவல் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி நிறைய பீச் ஃபெஸ்டிவல்லாம் அங்கே பண்ணி அதுக்கப்புறம் தென் இட் பிகேம் ஸோ பாப்புலர். தென் பீப்புள் ஸ்டார்டட் காலிங் மீ ஃபார் தேர் கல்ச்சுரல்ஸ் அண்ட் தேர் இவெண்ட்ஸ். இப்போ காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸ் ஆயிடுச்சு, இப்போ மெடிக்கல் காலேஜஸ்லாம் ஆயிடுச்சு, வேர் தே கேனாட் கம். இப்போ மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் தே கேனாட் கம் திஸ் ஃபார், போரூரில் இருக்கிறவங்களாம். ஸோ வென் தேர் ஹேவிங் தட் ஒன்ஸ் இன் அ இயர் தி கல்ச்சுரல் ஆகும்போது தட் டைம் தே கால் மீ. ஸோ நம்ம என்னோட டீமை எடுத்துகிட்டு வி ஜஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு வி கெட் அவர் திங் டன். ஸோ இட் வாஸ் ஃபன், இட் வாஸ் நல்லா அப்படியே ஜர்னி போயிட்டே இருக்கும்போது தென் ஐ தாட் ஆஃப் ஓகே லெட் மீ ஜஸ்ட் ஹாவ் அ குவிக் டைனிங் restaurant and then I'm planning all the coastal lines and all the dining setup. Let's see what happens. I want you all to come, taste. உங்களுக்கு லொக்கேஷன் வந்துட்டு வேணும்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஆர்டிஓ சிக்னல் வரணும். கரெக்டாக ஆர்டிஓ சிக்னல் வந்துட்டு ஃப்ரம் ஆர்டிஓ சிக்னல் யூ ஹாவ் டு டேக் லெஃப்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் டெட் எண்ட் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டெட் எண்ட் பேரிகேட் இருக்கும். ஃப்ரம் பேரிகேட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் யூ வில் see mine. அதுக்கப்புறம் தென் இஃப் யூ வாண்ட் மோர் அப்டேட்ஸ் தென் யூ கேன் ஃபாலோ மை இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் விச் இஸ் called Chaska Begins, CHASKABEGINS. It's right there. நீங்கள் அது பார்த்துட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி வரலாம். Anything you can just find my number in Google and my page. So I'll be happy to serve you here. Alright guys, நம்ம வந்து ஃபுட் ரிவ்யூ பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம சஸ்காவில் வந்து நூடுல்ஸ் அகைன் நம்ம ஏற்கனவே நிறையா இந்த ட்ரிபிள் ரைஸ் நாங்கள் சஸ்காவில் ரிக்கீஸில் சாப்பிட்டோம். பட் இங்கே வந்து நம்ம நார்மல் பிளைன் நூடுல்ஸ் அகைன் இட்ஸ் சிக்கன் ரைஸ், சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் சில்லி சிக்கன். இன்னொரு ஐட்டம் சொல்லியிருக்கோம், ஒரு மோமோஸ் சொல்லியிருக்கோம். மோமோஸ் வந்து பார்க்கலாம். இது வந்து நம்ம நூடுல்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக வந்து பிளைன் நூடுல்ஸ் நார்மல் நூடுல்ஸாக சொன்னார். பட் இந்த மசாலாஸ் டேஸ்ட் and how they make is different. Noodles பாருங்க எப்படி இருக்குது ஒரு consistency, it's very nice. and எனக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் பீஸ் ஆஃப் எக் இருக்குது, சிக்கனில் எக், so big piece. and this is chicken fried rice. This is also nice. யூஸ்வலாக நம்ம சாப்பிட்ற பிளேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரொம்ப ரோஸ்ட் ஆன மாதிரி இல்லை இந்த சாஸில் நிறைய ஆட் பண்ண மாதிரி கலர்ஸே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பட் இது பாருங்கள் நல்லா அந்த சாஸ் ஆட் பண்ண மாதிரியே தெரியல. பட் இட் லுக்ஸ் வெரி குட். அண்ட் திஸ் இஸ் சில்லி சிக்கன். பார்க்குறதுக்கே டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு தோணுது. ஸோ நம்ம ஒரு ஐட்டமாக டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் த நூடுல்ஸ்.
நூடுல்ஸ் நல்லா டாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆயில்ன்றது ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நூடுல்ஸ் நல்லா பாயில் ஆகிருக்கு. And the vegetables, the way they cut is different again. That makes the food itself பார்க்கறதுக்கே நல்லா இருக்கு. இங்கே பாருங்க. So that also makes how the food is made. ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு வாயால் சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பார்க்குறத விட ஃபஸ்ட்டு கண்ணால் சாப்பிட்டு அதோட டேஸ்ட் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும். ஸோ இட் வில் மேக் யூ ஈட் மோர். And the special piece of egg. மசாலா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. Salt and spice, everything is nice. Next நம்ம அதே again chicken fried rice. பட் எப்படி இருக்கு பாருங்க. ரைஸ் நல்லா ரைஸ் போட்டிருக்காங்க. பாஸ்மதி ரைஸ், ப்ரோக்கன் ரைஸே கிடையாது. இட்ஸ் வெரி நைஸ். சேம் நம்ம வந்து இதுமாரி ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து சொல்லி செய்யணுன்ற அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் வந்து தே ஹாவ் அ வெரி குட் ட்ரெயின்டு குக். ஸோ ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். Same, very less spicy. Salt and the masala, sauce, everything blends super ஆ இருக்கு. Very tasty. Chili chicken. ஒரு பீஸ் தனியாக சாப்பிடலாம் டேஸ்ட்டுக்காக. எப்படி இருக்கு பாருங்க. நல்லா ரோஸ்டாக இருக்குது. அந்த சாஸ் எல்லாமே தேவையான அளவுக்கு போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மேலே பார்க்குறது வந்து பார்க்குறது ட்ரையாக தெரியுது. பட் சாப்பிடும்போது நல்லா ஜூஸியாக இருக்குது. வெரி பிக் பீசஸ் ஆஃப் சிக்கன். வெரி டேஸ்டி. ஒரு பீஸ் வந்து நம்ம சிக்கன் ரைஸோட சேர்த்து சாப்பிட்றலாம். ரைஸ் மேலே அப்படியே சிக்கன் பீஸ் வச்சு இது தனி டேஸ்ட். நம்ம யூஸ்வலாக நிறைய பிளேஸில் மெயினாக நிறைய சாப்பிட்றது வந்து சில்லி சிக்கன் வந்து சஸ்காவோட மசாலாவினாலே தனி டேஸ்ட். மஸ்ட் ட்ரை ஐட்டம். வெரி நைஸ். I have bought steamed momos and I have come from this place for a lot of time and it's actually a tasty, juicy one which I have not eaten anywhere else. It's only you can get from this Chaska food truck. Hi, so my name is Pichu and she is Sunidhi. So we every time we will come here only, weekly once or monthly four time we will come here. Today we had tandoori momo, steam momo and fried momo. It was very yummy. Actually, whenever we'll think about momo, we'll come Ricky's place only. This food truck also and another restaurant also is there. There also we'll go. So momos and soups, every time whenever we'll think about those things, we'll come here. So it's very tasty food. You people also should come and taste here, right? Steam momo and tandoori momo and fried momo, everything we tasted and we packed also. That much we liked it. Yes. Yes, we even came with our friends. Everyone, all of them. My name is Shruti. Like நாங்க திருவான்மூர் பீச் அடிக்கடிக்கு வருவோம். This is the first time we are trying this momos. And momosலயே like அவங்க சஜஸ்ட் பண்ண மோமோஸ் வந்து என்னன்னா சிக்கன் கோத்தே. அது வந்து ஃபியூஷன் மோமோ. அது எப்படின்னா பாதி ஸ்டீம்ட் அண்ட் பாதி ஃப்ரைட். ஸோ அந்த பாதி ஸ்டீம் அண்ட் பாதி ஃப்ரைட் வந்து லைக் டெக்ஸ்டர் இஸ் வேற லெவல். அண்ட் என்ன சொல்கிறது, அதுக்குள்ளே இருக்க சிக்கன்ஸ் எல்லாமே சாஃப்டாகவும் இருக்குது. அண்ட் அதுக்கு மேலே போட்ட அந்த பேர் என்ன மசாலா அல்டி சூப்பராக இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே ட்ரை பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன். சூப்பர். ஓகே, நம்ம ஆர்டர் பண்ண மோமோஸ் வந்துடுச்சு. இது வந்து ஸ்மோக்டு சிக்கன் கார்லிக் மோமோஸ். ஸோ இந்த சாஸ் எப்படி இருக்கு பாருங்கள்.
sauce, and actually the fried momos. Garlic la nariya potu name ku etha mari garlic nariya potu season பண்ணிருக்காங்க. Garlic taste பாருங்க எப்படி இருக்கு. Sauce is very tasty. சூடா இருக்கு. எடுத்து பைட் பண்ணிடலாமா? வேண்டாம், சூடாக இருக்கு. வெயிட் பண்ணுங்க. சூடாக இருக்குது, ஆனாலும் என்னால் வெயிட் பண்ண முடியல. மோமோஸ் வந்து நம்ம ஃபுல் பீஸ் சாப்பிட்டா தான் அதோட டேஸ்ட் ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ண முடியும். இந்த பாதி கடிச்சு சாப்பிட்டாலாம் நல்லா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மோமோஸ் ஃபார் த வியூவர்ஸ். Summer hot, but the sauce and the garlic got a strong taste. Super burger. Nalla idu இது வந்து fried momos. நல்லா ஃப்ரையா இருக்கு. உள்ள இருக்க மசாலா நல்ல டேஸ்டியா இருக்கு. Salt, masala and spice, everything is apt. No high, no low. ஓகே, நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். நம்ம இன்றைக்கி என்ன சாப்பிட்டோம்னா, செஸ்காவில் வந்து ஒரு சிக்கன் நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டோம், சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்டோம், சில்லி சிக்கன் சாப்பிட்டோம். இது வந்து யூஷுவல் மெனு மாதிரி இருக்குது, பட் த டேஸ்ட் அண்ட் தி மசாலா அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுலாம் இட் இஸ் வெரி யூனிக். ஸோ ஓகே, நம்ம சாப்பிட்ட மோமோஸ் நேம் வந்து ஸ்மோக்ட் சிக்கன் கார்லிக் மோமோஸ். சேம் ஆஸ் ரிக்கீஸில் சாப்பிட்ட அதே டேஸ்ட். ஸோ பிகாஸ் அந்த மசாலா எவ்ரி திங் இஸ் வெரி நைஸ். சென்னையில் மோமோஸுக்காக யூனிக் ஆர் authentic place is Chaska or Ricky's. If you want to sit and enjoy the food, Ricky's வாங்க. இல்லை வந்த வேகத்தில் அப்படியே வேகமாக சாப்பிட்டு போனோன்னா சஸ்கா வாங்க. அந்த நம்ம வீடியோஸ் வந்து நிறைய போடுறோம், எல்லோரும் பார்க்குறீங்க. ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நிறைய பேர் பார்க்கறனால எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு எங்களுக்கு ஒரு பூஸ்ட்டாக இருக்கும். வில் கிவ் our boost, put more videos and more interesting videos. Thank you.